مٹا دو نام کاغذ سے، دلوں پر پھر بھی لکھا ہے، الہ آباد بولا ہے، الہ آباد بولیں گے، الہ آباد بولا ہے۔ استقبال ہے ناظرین آپ سبھی کا یار مشاعرہ میڈیا میں آپ کے ساتھ محمد ارشاد سنیں گے دوستو عمران پرتاپ گری کی ایک شاندار نظم۔ اس سے پہلے بتا دوں کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے، انسان کو جینا آنا چاہیے، مر تو سبھی جاتے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں عمران پرتاپ گری کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ میں پڑھتا ہوں اور دعا مانگتا ہوں کہ تمہارے پہلے بولا ہے، تمہارے بعد بولیں گے، تمہارے فیصلے بالکل ہیں بے بنیاد بولیں گے، مٹا دو نام کاغذ سے، دلوں پر پھر بھی لکھا ہے، الہ آباد بولا ہے، الہ آباد بولیں گے، الہ آباد بولا ہے، الہ آباد بولیں گے۔ ایک نظم سناتا ہوں صاحب، بہت اچھا سن رہے ہیں آپ، کہ خوشیوں کے پل چرا لے گیا، گنگا کا جل چرا لے گیا، خوشیوں کے پل چرا لے گیا، گنگا کا جل چرا لے گیا، کالے دھن کی باتیں کر کے آنکھ سے کاجل چرا لے گیا۔ ذرا سا جڑیے، جو 2 4 10 50 لوگ چلے گئے ان کے حصے کی بھی داد آپ ہی کو دینی ہے۔ میں پڑھتا ہوں صاحب، کہ خوشیوں کے پل چرا لے گیا، گنگا کا جل چرا لے گیا، کالے دھن کی باتیں کر کے آنکھ سے کاجل چرا لے گیا، جدھر دیکھیے ادھر شور ہے، جدھر دیکھیے ادھر شور ہے، تیری اور ہے میری اور ہے، میں بھی بولوں تم بھی بولو، میرا چوکیدار چور ہے، میرا چوکیدار چور ہے، میرا چوکیدار چور ہے، میرا چوکیدار چور ہے۔ میں کوئی نام نہیں لوں گا، آپ پہنچ جائیں گے، آپ بہت سمجھدار لوگ ہیں، میں جو کہہ رہا ہوں آپ سب سمجھ رہے ہیں۔ میں پڑھتا ہوں صاحب، میرا چوکیدار چور ہے، خوشیوں کے پل چرا لے گیا، گنگا کا جل چرا لے گیا۔ آج انڈیا ٹوڈے کانکلیو میں کہہ رہے تھے کہ رفیل ہوتا تو ابھینندن کو اس طرح سے دشمن کے ہاتھ میں پکڑنا آتے ابھینندن۔ کانگریس پارٹی تو 126 رفائل منگا رہی تھی اسی پیسے میں، آپ تو صرف 36 پہ اٹک گئے ہیں صاحب۔ تب میں یہ بند پڑھتا ہوں، خوشیوں کے پل چرا لے گیا، گنگا کا جل چرا لے گیا، کالے دھن کی باتیں کر کے آنکھ سے کاجل چرا لے گیا، جدھر دیکھیے ادھر شور ہے، تیری اور ہے میری اور ہے، میں بھی بولوں تم بھی بولو، میرا چوکیدار چور ہے، میرا چوکیدار چور ہے۔ کہ اس لائن میں مرنے والی بوڑھی ماں نے پچھوایا ہے، اس لائن میں مرنے والی بوڑھی ماں نے پچھوایا ہے، نوٹ بند کرنے سے کتنا کالا دھن واپس آیا ہے، اس لائن میں مرنے والی بوڑھی ماں نے پچھوایا ہے، نوٹ بند کرنے سے کتنا کالا دھن واپس آیا ہے، روپیے کے کیوں دام گر گئے۔ اب آئیے دوستو ندائی ممبر و محراب کتاب سے سنتے ہیں ایک بہترین باتیں، ایک عبرت انگیز واقعہ۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تلبیس ابلیس میں ایک انتہائی عبرت انگیز واقعہ نقل کیا ہے۔ لکھتے ہیں کہ وہب بن مباح رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا، اس کے زمانہ میں کوئی عابد اس کا مقابل نہ تھا۔ اس کے وقت میں 3 بھائی تھے، ان کی ایک بہن تھی جو باقرہ تھی، اس کے سوا وہ اور بہن نہ رکھتے تھے۔ اتفاقاً ان تینوں بھائیوں کو
कहीं लड़ाई पर जाना पड़ा। उनको कोई शख्स ऐसा नजर न आया जिसके पास अपनी बहन छोड़ कर जाएं और उस पर भरोसा करें। लिहाजा सबने इस राय पर इत्तिफाक किया कि उसको आबिद के सुपुर्द कर जाएं। वो आबिद उनके ख्याल में तमाम बनी इसराइल में सका व परहेजगार था। उसके पास आए और अपनी बहन को हवाला करने की दरख्वास्त की कि जब तक हम लड़ाई से वापस आएं हमारी बहन आपके साये आतिफत में रहे। आबिद ने इनकार किया और उनसे और उनकी बहन से खुदा की पनाह मांगी। उन्होंने ना माना, हत्ता कि राहिब ने मंजूर कर लिया और कहा कि अपनी बहन को मेरे इबादत खाना के सामने किसी घर में छोड़ जाओ। उन्होंने एक मकान में उसको ला उतारा और चले गए। वो लड़की आबिद के करीब एक मुद्दत तक रहती रही। आबिद उसके लिए खाना लेकर चलता था और अपने इबादत खाना के दरवाजे पर रख कर किवाड़ बंद कर लेता था और अंदर वापस चला जाता था और लड़की को आवाज देता था और वो अपने घर से आकर खाना ले जाती थी। रावी ने कहा कि फिर शैतान ने आबिद को नरमाया और उसको खैर की तरगीब देता रहा और लड़की का दिन में इबादत खाना तक आना उस पर गिरा जाहिर करता रहा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये लड़की दिन में खाना लेने के लिए घर से बाहर निकले और कोई शख्स उसको देखकर उसकी इस्मत में रखना अंदाज हो। बेहतर यह है कि उसका खाना लेकर उसके दरवाजे पर रख आया करे, उसमें अजर अजीम मिलेगा। गर्जे के आबिद खाना लेकर उसके घर जाने लगा। एक मुद्दत के बाद फिर शैतान उसके पास आया और उसको खैर की तरगीब दी और इस बात पर उभारा कि अगर तू उस लड़की से बातचीत किया करे तो तेरे कलाम से यह मानूस हो, क्योंकि उसको सख्त वहशत होती है। शैतान ने उसका पीछा ना छोड़ा हत्ता के राहिब उससे बातचीत करने लग गया। अपने इबादत खाना से उतर कर उसके पास आने लगा। फिर शैतान उसके पास आया और उससे कहा कि बेहतर यह है कि तू इबादत खाना के दर पर और वो अपने घर के दरवाजे पर बैठे और दोनों बाहम बातें करो ताकि उसको उनसे हो। आखिरकार शैतान ने उसको सोमिया से उतार कर दरवाजे पर ला बिठाया। लड़की भी घर से दरवाजे पर आई। आबिद बातें करने लगा। एक जमाना तक ये हाल रहा। फिर शैतान ने आबिद को कार खैर की रगबत दी कि बेहतर यह है कि तू खुद लड़की के घर के करीब जाकर बैठे और हम कलामी करे, इसमें ज्यादा दिलदारी है। आबिद ने ऐसा ही किया। शैतान ने फिर तहसील सवाब की रगबत दी और कहा कि लड़की के दरवाजे से करीब हो जाए तो बेहतर है ताकि उसको दरवाजे तक आने की भी तकलीफ ना उठानी पड़े। आबिद ने यही किया कि अपने सोमे से लड़की के दरवाजे पर आकर बैठता था और बातें करता था। काफी अरसा तक यही कैफियत रही। शैतान ने फिर आबिद को उभारा कि अगर ऐन घर के अंदर जाकर बात करे तो बेहतर है ताकि लड़की बाहर ना आए और कोई उसका चेहरा ना देख पाए। गर्ज आबिद ने ये शेवा इख्तियार किया कि दिन भर लड़की से उसके घर जाकर बातें करता और रात को अपने सोमिया में चला आता। उसके बाद फिर शैतान उसके पास आया और लड़की की खूबसूरती उस पर जाहिर करता रहा। दोस्तों, आगे का वाकया दूसरे वीडियो में सुनेंगे, तो आपसे गुजारिश है वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।